ہم سب اس طرح کی محفل میں جا چکے ہیں جہاں آپ لوگوں کے نقوش، ان کی وجاہت، ان کے تاثرات، ہر چیز پر غور کرتے ہیں۔ جب آپ ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جب ہم اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو سکتا ہے کہ ہم کئی معیارات پر پورا نہیں اترتے، جیسے ہم زیادہ خوبصورت نہیں ہیں، یا زیادہ پر اعتماد نہیں ہیں، یا ہم زیادہ مہنگے لباس نہیں پہنتے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ خوبصورتی آپ کے لیے ہی مصیبت بن سکتی ہے؟ اس نعمت اور اطمینان کے بارے میں کیا خیال ہے جو ان معیارات کو خیر بات کہہ دینے سے آتا ہے، جس کا یہ دنیا آپ سے تقاضا کرتی ہے؟ کبھی کبھی ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں ہماری قدر و قیمت بتائے۔ ایک جوان بدو صحابی تھے جن کا نام ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ اپنے احساس کمتری کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب وہ مدینے آیا کرتے تو رسول اللہ کے پاس جاتے اور انہیں اس امید سے تحفہ دیتے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور ان کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا کہ ان کی شکل زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن رسول اللہ کسی نہ کسی طرح ہمیشہ انہیں احساس دلاتے کہ وہ توجہ دے رہے ہیں ان پر، وہ انہیں قابل قدر محسوس کروانے کی بہت کوشش کرتے۔ ایک موقع پر رسول اللہ ان کو بازار میں پیچھے سے آ کے پکڑ لیتے ہیں اور مذاق کے طور پر ان سے کشتی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ کون اسے مجھ سے خریدے گا، کون اسے مجھ سے خریدے گا۔ اور ظاہر رضی اللہ عنہ اس مذاق کے درمیان بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھلا کون خریدنا چاہے گا۔ اب رسول اللہ اسے ہنسی میں بھی اڑا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ظاہر اپنے آپ کو بے وقت محسوس کرتا ہے اپنی شکل و صورت کی وجہ سے، لہٰذا رسول اللہ انہیں اپنی طرف گھماتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کے فرماتے ہیں، وَلَكِنَّكَ عِندَ اللَّهِ غَالٍ، اور فرماتے ہیں تم اللہ کی نظر میں انمول ہو، کیونکہ انسان کی حقیقی خوبصورتی حسن کردار ہے، اور اپنے آپ کو ایسے دیکھنا چاہیے جیسے آپ کا خالق آپ کو دیکھتا ہے۔ جہاں تک آپ کی صورت کا تعلق ہے تو آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے رب نے آپ کو بنانا چاہا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر اس نے تمہیں درست کیا، اور پھر اس نے برابر کیا تمہیں جس صورت میں بھی اس نے تمہیں جوڑنا چاہا۔ یہ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی المصور ہے، اشکال عطا کرنے والا، اور اس نے آپ کو ایک منفرد صورت سے نوازا ہے، منفرد شکل سے۔ مگر ستم ظریفی دیکھیں، رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور یہی ہے جو آخر میں کام آئے گا۔ اب یہاں یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ آپ کی شکل و صورت ایک مخصوص تناسب کے ساتھ عطا کی گئی ہے، اور ہر ساخت اور ہر نشان ایک مقصد کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ سطحی خوبصورتی سے کمزور نہ پڑو۔ وَإِذَا أَرَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، اور جب تم ان کی طرف دیکھتے ہو تو ان کی صورتیں تمہیں خوش کر دیتی ہیں، اور اگر وہ بولیں تو ان کی گفتگو سنتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اصل حقیقت بیان کرتے ہیں، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، وہ لکڑیوں کے ٹکڑوں کی مانند ہیں، اوپر اٹھی ہوئی۔ امام الطبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ان کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی علم نہیں، إِنَّهُمْ سُور بلا احلام، یہ محض خالی روپ کی طرح ہیں بغیر کسی مقصد کے۔ دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا حسن ظاہری حد تک محدود ہوتا ہے اور ان کا باطن مقصد سے خالی، اور ایسے لوگ جن کے باطن کھوکھلے ہوتے ہیں وہ دوسروں سے ظاہری حسن کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دوسروں سے پذیرائی کا جنون، یا پھر سیلفی یا مصنوعی تصاویر پر لوگوں کی تعریف سننا۔ مومن ظاہری اشکال میں نہیں الجھتا، اور وہ جانتا ہے کہ ہر داغ، ہر عیب ہمارے قد میں، ہمارے جسم کی بناوٹ میں جو کچھ بھی ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ سے جزا اور شفا مانگی تھی، فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ایک سکے جتنا نشان میرے جسم پر رہنے دیجیے گا تاکہ وہ اسے دیکھتے رہیں اور عاجزی اختیار کر سکیں۔ بعض لوگ اپنی ظاہری خوبصورتی کے سبب معلوم ہوتے ہیں، اپنے بناؤ سنگھار میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، یا وہ اپنی دوسری صلاحیتوں کو نہیں نکھار پاتے کیونکہ وہ آگے بڑھنے کے لیے اپنی شکل و صورت پر ہی انحصار کرتے ہیں، یا پھر وہ کم ظرف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔
ऐसी एक लंबी फहरिस्त जारी रहती है। लेकिन हम में से किसी के लिए, चाहे आपके पास जितना भी हो, अपने से बेहतर से मवाजना और शक्ल सूरत पर तवज्जो मरकूज करना खुद एतमादी को कम करने का एक नुस्खा है, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाशुक्री की तरफ ले जा सकता है। तो अल मुसव्विर ने आपको क्या अता किया? एक शख्स जो बज़ाहिर तो खूबसूरत है मगर वो अंदर से बदसूरत हो सकता है, जैसे कारून, या वो शख्स जो ज़ाहिरी तौर पर दूसरों के लिए मामूली सूरत का है मगर अंदर से खूबसूरत हो सकता है, जैसे ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर होते हैं वो जो ज़ाहिर और बातिन दोनों में खूबसूरत होते हैं, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हुस्न को चमकते चांद से तशबीह दी गई, या यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें खूबसूरती का आधा हिस्सा दिया गया। लेकिन ना ही रसूल अल्लाह को और ना ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती की वजह से कदर व मंजिलत हासिल हुई, बल्कि उनकी शख्सियत उन लोगों को माइल करती थी जिनको वो अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। तो सुभान अल्लाह को अपनी खूबसूरती से आजमाया जा सकता है और वो इसका फायदा उठाते हुए इसे खैर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, कहा जाता है कि जब लोग उनकी तरफ देखते तो कहते ये लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और जब बोलते तो कहते ये लोगों में सबसे ज्यादा अक्लमंद है। लेकिन वो इसे लोगों को इस्लाम के अंदर और बाहर की खूबसूरती दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब इंसान अल्लाह की तरफ देखने लगता है तो उसकी खूबसूरती के मेयार अल्लाह की तवज्जो हासिल करने में बदल जाते हैं। मुसैब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए, जो मक्का के सबसे खूब रू नौजवान थे, खूबसूरत, पुरकशिश भी, दौलतमंद, हर लिहाज से मशहूर और मारूफ शख्सियत थे। लेकिन इस्लाम के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपने इंतकाल के वक्त वो मैदानी जंग में खाक में लथपथ थे, इंतहाई भयानक जख्मों के साथ, हत्ता के बगैर ऐसे कफन के जो उनके पूरे जिस्म को ढांप सके। सुभान अल्लाह, उनकी शहादत के सालों बाद तक भी सहाबा कराम रोया करते, सिर्फ उनकी मौत के मंजर को याद करके। मगर आप इस पर गौर करें कि उन्होंने अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती और बनाव सिंगार को बदल दिया उस खूबसूरती के बदले में जिसे हिदायत कहते हैं। अब देखें एक नौजवान जो ज़ेबो ज़ीनत में फौत हो गया होता, लेकिन वो इस दुनिया से जाने के बाद एक ऐसी मिसाल बन गया जो ज़माने से बालातर है। हम आज भी उनको याद करते हैं और उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं, यानी कई हजार सालों के बाद भी। उनके अमाल ही उनकी खूबसूरती का लिबास बन गई। यही उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आदमी जब भी कोई अमल करता है तो अल्लाह ताला उसे वो अमल पहना देता है। यानी अगर अमल अच्छा है तो लिबास भी अच्छा है, और अगर अमल बुरा हो तो लिबास भी बुरा होगा। ये मिसाल सुनी होगी, आप जो खाते हैं वही होते हैं। इस मिसाल की वजह से दूसरों को आप बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसे अल्लाह से आपका ताल्लुक है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इन्ननिल हसनती ग़ियाअन फिल वजही व नूरन फिल क़ल्ब व क़ुव्वतन फिल बदन व साअतन फिर रिज़्क़ व महब्बतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, कि नेकियां चेहरे पर खूबसूरती लाती हैं और दिल में नूर और बदन में क़ुव्वत और रिज़्क़ में फरावानी और मखलूक के दिलों में मोहब्बत लाती है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये वही चीज़ें हैं जिनका लोग इस दुनिया में पीछा करते हैं, मगर इसकी असल सूरत नेकी में नज़र आती है, बातिन में नहीं। और इसके बरक्स ये भी सच है कि गुनाह हमारी शक्लों को बिगाड़ देते हैं और हमारे रिज़्क़ को तबाह कर देते हैं। लेकिन हम सबके कुछ गुनाह होते हैं जिन पर अल्लाह अपनी रहमत से पर्दा डाल देता है, और मोमिन जानता है कि इसकी जो भी खूबसूरती है वो अल्लाह के इन पर डाले हुए पर्दे की खूबसूरती है। मन अक्रमक इन्नमा अक्रमा फी का जमीला सितरिही फल्हम्दु लिमन सतरक लैसल हम्दु लिमन अक्रमक व शकरक। जो आपकी ताज़ीम करता है वो अल्लाह के डाले हुए पर्दे की वजह से ताज़ीम करता है, लिहाजा हम्द उसकी जिसने आपको ढांपा, उसकी नहीं जिसने आपकी तारीफ की। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा कमा अहसनत खल्क़ी फहस्सन खुलुक़ी। ऐ अल्लाह, जैसे आपने मेरी सूरत खूबसूरत बनाई है, मेरी सीरत को भी खूबसूरत बना दें। दूसरे लफ्ज़ों में, जैसे आपने मुझे ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत बनाया, मुझे बातिनी तौर पर भी खूबसूरत बना दीजिए। गौर करें, जो आप दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, आपने मुझे खूबसूरत बनाया, ये हकीकत की निशानदही करना है। मतलब अल्लाह ने ज़ाहिरी शक्ल सूरत में आपको जो भी अता किया, आप उससे राजी हैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और अपने किरदार की सलाहियत की तरफ पूरी तवज्जो मरकूज करते हैं, जो कि आपकी असल खूबसूरती है। और कभी आपके किरदार की खूबसूरती में असल चमक उस वक्त तक नहीं आती जब तक आप कड़ी आजमाइशों से नहीं गुजरते। जिस तरह अल हकीम आपको ऐसे बनाता है जैसे आप हैं, जिस तरह अल मुसव्विर ने आपके जिस्मानी खदो खाल तश्कील दी है, वो आपका रिस्क भी लिखता है, आपकी रोज़ी। और अगर आप हर सूरत हाल में भलाई देखने से कासिर हैं तो जो आपके पास है
اور جو نہیں ہے وہ آپ کے دنیاوی نظریے کو متاثر کر سکتا ہے۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل،